अनेक खाता अच्छी से खाता भितर अनेक किसी भी लिखा जाए किंतु से खाता भितर गोटे नियारा खाता थाए जहाँ को आम समस्ते कहू रफ खाता। एस न्यूज ओडिया प्रयोजन आम एक नुआ स्टोरी इमेज ओडिया साहित्यर एक नुआ विप्लव को नहीं आम आपन को देखाइबू सबुदिन ठीक संध्या नुआ धारावाहिक रफ खाता। हाँ दर्शक बंधु आपको आम रफ खातार ना एपाई तो जीवन में सब मूल्यवान हूँ रफ खाता। कहीं या रफ तो कही पारती किंतु प्रकृत में से खाता जे केते महान आम जीवन में आमर नुआ धारावाहिक रफ खाता देखिले आपण माने जानि परिबे। याको संयोजना करिसेंती अध्यापक प्रफुल्ल साहू आउ एतरे सह संपादिका अछंती प्रगति भुइया आउ प्रयोजक प्रसन्न कुमार दास। एस न्यूज ओडिया इ नुआ प्रयास कवि लेखक और गाल्पिक को नहीं आपण माने देखिबा को जमा भूलिबेनी। आमर स्टोरी इमेज ना होउची रफ खाता। नमस्कार दर्शक बंधु, स्टोरी इमेज रफ खाता को आज स्वागत करूची मु स्वागतिका। आपण मानकर भल पाइबा ही रफ खाता को आज जीवंत करि परिछि। बाहर प्रचंड खरा और कोरोनार भयंकर प्रकोप गाँ आज गाँ हुई नाही से आंब तोटा कि पोखरी कूलर से नड़िया बगीचा। वृद्ध वयस्क लोक माने कहती मालिका विचार सत है। युवक माने कहती समस्ते आज परदेशी साजिगले। सन्यासी माने कहती आगु सत्य जुग आसुची किंतु आमर कथा किसी अन्य कथा हुए। चलतु शुणा कवि मनोरंजन पंडा डॉक्टर निरंजन साहू और कवि विनोद सूतन मुखर किछि कविता। नमस्कार। सारा विश्व कोरोना कबलित थिबा अवस्था स्टोरी इमेज आपण को मो भितर संपर्क जोड़ार जो प्रयास रखी एवं तार रफ खाता फर्दरे मु आज गाइबा को जाऊँगी मोर कविता संगरोध। तमी आ मु संगरोध भितर ताला पार्क रे मंदिर रे मस्जिद रे गिर्जा रे ताला पार्क रे मंदिर रे मस्जिद रे गिर्जा रे गुरुद्वार रे पार्क रे आउ शॉपिंग मॉल रे कोरोना भूताणु भय ताला गिर्जा रे पार्क रे शॉपिंग मॉल रे गुरुद्वार रे कोरोना भूताणु भय सहर ठारू गाँ सबु खाँ खाँ कोरोना मातिछि। सहर ठारू गाँ सबु खाँ खाँ कोरोना मातिछि। मनीष देहरु मनीष देह को डेई रक्त शोषुछि। मनीष देहरु मनीष देह को डेई रक्त शोषुछि। निरीह जीवन केते अकाले झरुछि। निरीह जीवन केते अकाले झरुछि। ए देशरू से देश बुलुथिबा मनीष आज घरे लुचिथिबा बेले ए देशरू से देश बुलुथिबा मनीष आज घरे लुचिथिबा बेले कोरोना भूताणु बाहरिछि विश्व भ्रमण रे। आस बंधु आस भाई समस्ते कोरोना भूताणु को अवरोध करिबा। मुहरे मास्क 2 गजर दूरता आउ संगरोध लक्ष्मण रेखा भितरे संगरोध लक्ष्मण रेखा भितरे अपेक्षा रखिबा नुआ सकाळर नुआ सूर्योदय को नुआ सकाळर नुआ सूर्योदय को। नमस्कार। कवितार शीर्षक ईश्वर। नेटपैक सरी जाइछि आउ नेटवर्क काम करूनी किंबा जरा बयस रे पहुंची सारे ईश्वर नहेले दुनिया को भल भाव देखि नथिबा अबोध निष्पाप पिला गुड़ाक अतिथि होई आसी नथान्ते। चलंता ईश्वर गुड़ाक शह शह सती को असती करि नथान्ते। सब दोष से कंट्राक्टर कर ओडिशार कंट्राक्टर कर तांकर नवकलेवर जदि पुरी रे न होई शिशु भवन रही थांता तेबे से बुझी थांते ओडिशार दुख। छाड़ एथर आमको अंटा भिड़िबा पड़िबो। ईश्वर साजिकी नुहे असुर साजिकी। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। महाप्रभु जगन्नाथ होउचंती सबु किछिर जेमति कहा जाए कर्तुम अकर्तुम न कर्तुम अर्थात जहाँ करणीय ता से कर दियंती एवं जहाँ न कर्तुम न करवा कथा ता कर दियंती। अकर्तुम जहाँ करणीय नुहे ता मध्य से करि पारंती।
ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ପୃଥିବ୍ୟାମ୍ ଗୋପିତ ସ୍ଥାନମ୍ ତବ ଚାପି ସୁଦୁର୍ଲଭମ୍ ସୁରାସୁରାଣମ୍ ଦୁର୍ଗେୟମ୍ ମାୟୟାଚ୍ଛାଦିତମ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ସ୍ଥାନ। ଏଠି ସେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମନରେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଉଠେ ଯେ ଆଜି ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ମହାମାରୀ କରୋନାର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଛାଇଛି, ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଯେଉଁ ଛାଇଛି ମୃତ୍ୟୁର କରାଳ ଚିତ୍ର, ଏଇଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ମନରେ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଯେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବହୁ ସମୟରେ ଏଭଳି ମହାମାରୀ ମାନ ଆସିଛି। ମହାମାରୀରେ ବିଶ୍ୱ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛି, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିଛି, ମରୁଡ଼ି ଆସିଛି, ଅନାହାର ଆସିଛି, ବସନ୍ତ ଆସିଛି, ହାଡ଼ପୁଟି ଆସିଛି, ହଇଜା ଆସିଛି ଏବଂ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ମଡ଼କମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏ ଜୀବଜଗତ ବିନାଶ ଘଟିଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନକୁ ଆସେ, এই কথাটি ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ମୁଁ ଦାଢ଼୍ୟତା ଭକ୍ତିରୁ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଦାଢ଼୍ୟତା ଭକ୍ତି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ରାମଦାସ। ରାମଦାସ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି କଥାଟିଏ କହିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏ କଥାଟି କହିଲେ ମନେ ହେବ ଏଇ କଥା ଯେ ଏକ ମେବା ଦ୍ୱିତୀୟମ୍ ଶରଣମ୍, ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟର ଶରଣ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ଅଛି। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମାନବିକତା। ମୁଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଅଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାପ ପୁଅର ଏବଂ ପୁଅ ବାପର, ମା ଝିଅର, ଝିଅ ମାଆର ଏ ସମୟରେ କେହି କାହା ସହିତ ଦେଖା ହେବାର ଏବଂ ଆହା କରିବାର ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଣ୍ଟୁନି। ଯେଝେ ଯେଝା ବାଟରେ, ଯେଝେ ଆଜ୍ଞା ଯେଝା ବାଟରେ ଏବଂ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟୁଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଯଦି ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା କିପରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନିପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁକୁ ଆଶ୍ରା କରିଥିଲା। ଯାଜପୁରରେ ତାର ଘର, ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ନାମ ତାର, ଜାତିରେ ଅଟଇ କରଣ, ତାର କୁଟୁମ୍ବ 5 ଜଣ, ବେନି ଦୁହିତା 2ଟି ଝିଅ, ଏକ ସୁତ, ପତ୍ନୀ ତା ସ୍ୱାମୀରେ ଭକତ, ଏମନ୍ତେ 5 ଜଣ ଥାନ୍ତି, କରି ଯାଚକ ପଣ ନୀତି। ଦାଢ଼୍ୟତା ଭକ୍ତିରେ ରାମଦାସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତର ଚରିତ କହିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଭକ୍ତର ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଚରିତଟି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଚରିତ। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ତାର ପତ୍ନୀ ସହିତ 2 ଝିଅ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ସହିତ ମାଗିକିରି ଖାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ପରିବାରର କଥା ଭିତରେ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି? ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅଛି ସକଳ ଯିବେ ତାର ଦୟା, ବାନ୍ଧବ ଜନେ ସେ ନିର୍ମାୟା, ହରି ଭକତେ ମହାଭୟ, ସତ୍ୟ ଧର୍ମିକ ବିପ୍ର ପ୍ରିୟ, ସଂସାର କର୍ମ ରେ ଉଦାର, ଜାଣଇ ନାମ ଏକ ସାର, ସତ୍ୟରେ ଭଜୁ ଥାଇ ମୁଖେ, ଦିନ ବଞ୍ଚଇ ଦୁଃଖ ସୁଖେ। ରାମଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଯାଚକା, ଜଣେ ମାଗିକିରି, ଜଣେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିକିରି ବଞ୍ଚୁଥିବା 5 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଃଖରେ ବଞ୍ଚୁଛି କିନ୍ତୁ ସୁଖ ମଣୁଛି, ଜୀବରେ ଦୟା ଅଛି, ବାନ୍ଧବ ଜନପତି ନିର୍ମାୟା ଅଛି, ହରିଭକ୍ତିରେ ଭୟ ଅଛି। ଯଦି ହରିଭକ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ ତା ଜୀବନରେ କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ସତ୍ୟପ୍ରିୟ, ଧର୍ମପ୍ରିୟ, ସଂସାର କର୍ମରେ ଉଦାର ଏବଂ
ନାମ ହେଉଛି ତାର ଏକମାତ୍ର ସାର ନିଷ୍କର୍ଷ। ସଦା ସର୍ବଦା ମୁଖରେ ଭଜୁଥାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାହା ତ ହବାକୁ ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ ଆନ କରି ହବ? ଯାହା ହବାକୁ ଅଛି ତାହା ଘଟିବ ନ୍ୟାୟରେ। ସେ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମକୁ ରଟୁଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା, ଭିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ରହିଲେ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଛି, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ପୁଣି ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଇଚ୍ଛା କରିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହଏ ତୁମର ଜଣେ କ'ଣ ବନ୍ଧୁ କହୁଥିଲ ଚାଲୁନ ତାଙ୍କ ଘର ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିବା ନା? ହଁ ହଁ, ତୁମେ ଠିକ୍ ମନେ ପକେଇ ଦେଇଛ, ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା। ଆସିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରକୁ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତୀକ୍ଷା କର, ବନ୍ଧୁ ଘର କ'ଣ ଏମିତି ସେମିତି ଘର? ତାଙ୍କର ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉପଚାର ସବୁ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଉପଚାର ସରିଲା ପରେ ବନ୍ଧୁ ଆପେ ଡାକିବେନି। ତେଣୁକରି ସେ ପ୍ରଥମେ ତ କହିଛନ୍ତି ମୋର ବନ୍ଧୁ କେହି ନାହିଁ, ତଥାପି ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ସେଇ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ଭିତରେ ସେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ଯେ କମଳାକାନ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ, ତା ନାମ ଗାଇ ଯିବ ମୋ ଦିନ ସରିଯିବ, ମୁଁ ଅଛି ତାହାଙ୍କୁ ଭରସି ହେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବାର ବାର ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ତୁମର ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଖା କରିବନି? ଏବଂ ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଖା କରିବା ପୂର୍ବରୁ କାରଣ ସେ ତ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ପତ୍ନୀ ସହିତ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ପେଜନଳା ପାଖରେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପେଜନଳା ପାଖରେ ଜୀବନ କଟେଇଛନ୍ତି। ରାତି ହେଇଯାଇଛି, ଭୋକରେ କ୍ଷୁଧାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଗ୍ଧ। ଆମକୁ ତ ଟିକିଏ ସାମାନ୍ୟ ଦୁଃଖ ହେଲେ ଆମେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠୁଛେ, ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହେଉଛେ ଯେଭଳି ଆଉ ଏଭଳି କଷ୍ଟକୁ ସହ୍ୟ କରିବାର ଆମ ପାଖରେ ଯେମିତି ଆଉ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ନ ଖାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ଆହାର, ନିଦ୍ରା, ଭୟ, ମୈଥୁନ, ଏ ଚାରିଟା ଯାକ ଯିଏ ସାଧନା କରିଛି ସେ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି। ଆହାର କଷ୍ଟ ମାଗି ନାହିଁ, ପେଜନଳା ପାଖରେ ଶୋଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ମଣୋହି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେଇଛି, ନିଜେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ଆହାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସବୁ ଧରି, ମହାପ୍ରସାଦ ଧରି ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପେଜନଳା ପାଖରେ ଡାକ ପକାଇଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ଉଠ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛି, ନେଇ ଆସିଛି କିଛି। ଏ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରବେଶ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଠାରେ ଦେଖିଲେ ବେତୁଆ ପାରେ, ବହୁତ ହୋଇଛି ଆକଟ, ମାଛି ଗଳିବା ନାହିଁ ବାଟ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରି ନାହାନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି, ସବୁଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ଜଗିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବାହାରେ ଏବେ ଆମେ କରୋନା ସମୟରେ ସବୁ ବାହାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାକୁଳ ଚିତ୍ତରେ। ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ। ତେଣୁକରି ଆସିଛନ୍ତି ପେଜନଳା ପାଖରେ, କିଛି ପେଜ ବୋଧେ ପିଇଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପେଜ ପିଇକରି ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ରାତିରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ମୋର ପିଲାମାନେ ଏଭଳି ଡହଳ ବିକଳ ହୋଇ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଭଣ୍ଡାର ଘରୁ ରତ୍ନ ଥାଳି, ଭଣ୍ଡାର ଘରୁ ରତ୍ନ ଥାଳି, ବେଗେ ଧଇଲେ ବନମାଳି, ତହିଁ ପୁରାଇ ଶାଳି ଅନ୍ନ, ନାନାଦି ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଆବର ଅମାଲୁ ଯେ ଗଜା, ନାଡ଼ି ପାପୁଡ଼ି ଭୋଗ ଖଜା, କ୍ଷୀରି ଖେଚୁଡ଼ି ସରପଣା, ଧରି ଚଳିଲେ ଜଗଜିଣା। ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ଧରିକିରି, କ୍ଷୀରି ଖେଚୁଡ଼ି ଧରିକିରି ରାତ୍ରି ପାହିବା ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଡାକିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ, ଉଠେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହାର ଦେଇଛନ୍ତି।
ଯଦି ଭଗବାନ ଏବଂ ସେ ଆହାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ପତ୍ନୀ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବିଧିର କିଛି ଗୋଟେ ବିଧାନ ହେଉଛି, ସେ ବିଧି ବିଧାନ ଭିତରେ ଆମକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଏଭଳି କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀ ତିଆରି କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରିବା, କିନ୍ତୁ ବିଧି ବିଧାନ ଯାହା ଘଟି ଚାଲିଛି ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜିବା। ଆଜି ଏତିକିରେ ରଖିବା କଥା। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି କଥା ଭିତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖ ଦାନ୍ୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ନିପୀଡ଼ିତ ମଣିଷର ଯେଉଁ ଦାବାନଳ ତା ଭିତରେ ଜଳବର୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦର କରୁଣାର ବର୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇଏ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆମେ କିଛି ଶିଖିବା ସେଥିରୁ। ଏ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା, ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଏ ସମୟ ଆସିଛି। ଘରେ ରହିବା ଏବଂ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା। ଯେତେ ମିଳୁଛି ଯାହା ମିଳୁଛି, ଏବେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଭଳି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ମରୁଡ଼ି ନାହିଁ, ଯାହା ମିଳୁଛି ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ଏବଂ ପରିଜନକୁ ଯିଏ ପାଉନି, ଯେଉଁ ଗାଈଟି ବୁଲୁଛି, ଯେଉଁ କୁକୁରଟି ଘୁରୁଛି, ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆହାର ଦେବା ଏବଂ ନିଜ ଆହାରରୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ କମ୍ ଖାଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ରଖିବା, ଏ ଦୟା ରଖିବା। ଏଥିପାଇଁ ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଦୟା, କ୍ଷମା ଏ ଚାରି ଧର୍ମର ମହିମା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହୁଛି। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହବ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍କାର। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ କବିତା ହେଉ କି ଗଳ୍ପ ନିଜେ ପଢ଼ି ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 7504422096। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛୁ 7504422096। ଆମ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର 9337286723। ରଫ୍ ଖାତା।